میں مانتا ہوں محمد شریف نے یہاں تک کہ دو چیزیں ہیں، ایک عقیدہ ایک عمل۔ اگر آدمی کا عمل کمزور ہو اور عقیدہ پختہ ہو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی کمزوری کے باوجود بندے کو معاف کرے، لیکن اگر عقیدہ کمزور ہوا یا غلط ہوا، اعمال چاہے جتنے مضبوط ہوں، اللہ نے اعلان کر دیا حبطت اعمالکم، بغیر عقیدے کے سارے اعمال غلط و برباد۔ ٹھیک، تو اس لیے عقیدے پر ڈسکس بہت ضروری ہے۔ مجھے آپ سے جھوٹی بات ہے، دو بات، نمبر ایک بات آپ کریں یا ٹھیک ٹھیک آپ اسی عقیدے پر متفق ہیں جنہوں نے کہا ہے؟ دیکھیے میں کیا بتاتا ہوں کہ وہ آئیں گے تو امتی بن کے آئیں گے، تو ہم مانتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں، آپ لیکن مطلب صاف لفظوں میں عقیدہ آپ کا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں؟ ہاں یہ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی مانتے، اور ان کا آنا قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں نشانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں؟ میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں، آپ کیا رہے ہیں؟ آپ میرے ماننے میں مجھے زور لگائیے، کیوں مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے ہو؟ میں بالکل زور نہیں لگا۔ میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ دیکھیے جو یہاں بات ہے ہاں میں بس یہی صاف طور پہ میں نے کہا تھوڑا تیز آواز میں گفتگو کریں۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہاں سامنے آدمی بیٹھے ہوئے ایک بات سنیے، بات سمجھنے کے لیے بٹھانا گیا ہے، میں نے آپ کو صاف سے بتا دیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں بات۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کے کیا دلیل ہے، ابھی میں نے دلیل بتایا کہ آئیں گے امتی بن کے آئیں گے، دلیل نہیں، دلیل اس کو نہیں دی۔ باقی اگر میں کہوں کہ میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ اچھا آپ یہ بتائیے، آپ نے مان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، آپ نے یہ تو اب مانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کو تو آپ جب سے جاننے والے ہو جب سے مان لیں، تو اولین مرحلے میں آپ کا عقیدہ قرآن و حدیث پر ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمل؟ قرآن حدیث پر پہلے نمبر پر آپ کا عقیدہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر موجود ہے اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ تو آپ اگر اس کو مانتے ہیں تو آپ کو ان دو چیزوں میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو عقائد قرآن اور حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موجود ہیں، جس شخصیت کے اندر وہ عقائد پائے ہیں اس کو ہی عیسیٰ مانا جا سکتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ چونکہ آپ نے ان کو عیسیٰ مان لیا، جس کو بھی عیسیٰ آپ نے مانا ہے، کیا اس کے اندر قرآن پاک کی بیان کردہ وہ تمام علامات پائی جاتی ہیں؟ ساری پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کس کو عیسیٰ مانا؟ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کس کو مانا؟ آپ جانتے ہیں دلیل پوچھ رہے ہیں، میں آپ کی زبانی کہلوانا چاہتا ہوں۔ میں تو یہ بھی جانتا تھا کہ آپ نہیں مانتے ہیں یا مانتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کس کو مانتے ہیں عیسیٰ؟ مانتے ہیں نہیں، یہ بات دیکھیے، یہاں پر مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم، میں نے بتایا نا عقیدہ بہت اہم چیز ہے، صرف ہم عقیدے پر ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ صرف یہ ممکن ہے کہ آدمی کسی بات کو سوچ رہا ہو اس کی سوچ غلط ہو، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے جو بات آپ رکھی قرآن و حدیث کی، آپ اس کو مان رہے ہیں، تو جس کو آپ ایسا مانتے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ آپ بتائیے، میں کیوں بتاؤں گا؟ مجھے پتا ہے مانتے ہیں۔ دیکھیے آپ مانتے ہیں، بتائیے نا، تو میں کیوں نہ بتاؤں؟ میں مانتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں مانتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، میں نے ابھی تک نبی کا نام نہیں لیا، لیکن اگر آپ پوچھیں نبی کا نام کیا ہے، میں کہتا ہوں محمد نام ہے، والد کا نام کیا ہے، عبداللہ نام ہے، میں پورا شجرہ نسب گناتا ہوں، کیوں؟ مجھے فخر ہے ان کے امتی ہونے میں۔ اس لیے آپ مان رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تشریف لا چکے ہیں، آپ کس شخصیت کو عیسیٰ مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں محمد شریف نے، شکیل کی نہیں، قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ کا نام خود منتخب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو خود قرآن پاک میں بشارت دی تھی کہ ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو جب حضرت عیسیٰ کا نام اللہ نے قرآن میں خود منتخب کر دیا تو آپ کے نزدیک جو عیسیٰ ہے ان کا نام شکیل ہے؟ دیکھیے
बुनियादी बात देखिए, समझने की बात है। आप इसलिए इसलिए हाँ। बात दरअसल यही है कि आप अगर वो बात पे आएगी, बहुत सारी बात आएगी, बहुत सारी दलीलें हैं, ये वो बहुत सारी बातें हैं। देखिए जो अगर बातें आपने आप ये बोल रहे हैं अकीदा अकीदा, मैं साफ साफ बता दिया हूँ कि मेरा अकीदा यही है कि वो आए हैं तो उम्मत बन के आए, नहीं बताया तो उम्मत बन के आए ना, हमने उनके नबी को नहीं माना, ये तो नहीं कहा कि वही आती है आपके ऊपर नई कुरान नाज़िल हो गई है, मेरी बात सुनिए, ये तो नहीं माना मैंने। आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे दो चीजें पूछी। दूसरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे पूछा था कि आपने पहले कुरान और हदीस को माना था या पहले शकील बिन हनीफ को माना था? एक बात ये बताया ना मरीम इस्लाम को लिखा, तो मरीम इस्लाम को हज़रत जुबैर इस्लाम ने तब नसीहत की जब ईसा अलैहिस्सलाम के पेट में थे, मतलब हुए ही नहीं थे, उनकी शादी तो हुई नहीं थी, तो फरिश्ते अल्लाह पाक को किया था कि अल्लाह बस तुझे एक मिनट, उनकी शादी नहीं, शकील बिन हनीफ की शादी नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ शकील किसके बेटे? हनीफ के बेटे। हनीफ के बेटे। हज़रत ईसा किसके बेटे थे? देखिए मैं बस ये एक हमारे घर की बात ना करो। रुक जाइए, आप इतना बताइए। शकील हज़रत ईसा के बाप नहीं थे, शकील बिन हनीफ का बाप है, तो जब हज़रत ईसा के बाप नहीं थे और शकील का बाप है, तो क्या कैसे हज़रत ईसा हो? देखिए जब वो आएंगे तो वो नहीं कि वो वही जिस्म आएगा जो वो गए है ना, वो ऐसे ही आएगा। मतलब आपका अकीदा ये हुआ उनकी पैदाइश का जिक्र मिलता है हदीस के अंदर मिलता है। हदीस के अंदर क्या मिलता है बताइए? हदीस के अंदर ये कहाँ पर मौजूद है कि हज़रत ईसा जब आसमान से नाज़िल होंगे, ये हदीस में अकीदा दिया गया है कि हज़रत ईसा आसमान से आएंगे, अपने उसी जिस्म के साथ आएंगे, या हदीस में ये मौजूद है कि हज़रत ईसा दोबारा किसी के वतन से पैदा होंगे? देखिए हदीसें तो बहुत सारी हैं, आप बताइए जो आपको मालूम हो इस ताल्लुक से, क्योंकि आपने माना है तो उसके पीछे कुछ तहकीक आपकी रही होगी। मैं मानता हूँ अल्लाह ने 1000 दलाइल दे सकता हूँ अल्लाह के ऊपर। आप तो नहीं मानता मानना है कि हाँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ मैं शकील बिन हनीफ को ऐसा नहीं मानता, आप मानते हैं, ठीक है, तो आप पर लाजिम है कि आप 1000 दलील दे उसकी तो मैं मानता हूँ अपने दलील के हिसाब से बताते हैं कि आप मानेंगे अगर मैं आपको दलील देती हूँ? बिल्कुल मानूंगा फटाफट अगर आप दलील दें। देखिए दलील ये थोड़ी कि मैं आपको डायरेक्टली दलील दूँ तो आप मान ही जाएंगे। आप दलील दे दीजिए, ठीक है, माने तो दलील सही हो, आपकी दलील सही हो। किसने? हमारे मुझ सरसले में दलील नहीं दी क्या यहूदी आदमी लोग माने थे क्या? देखिए आप दलील दीजिए मुझे, आप बताइए आप अल्लाह के ये बात रसूल कहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील नहीं दी तो वो लोग माने थे क्या आदमी लोग? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दलील दी थी बताइए? कुरान थी, हदीस थी, सारी कुरान बहुत सी हदीस निशानियां थी। कुरान हदीस किसके लिए दलील है? बहुत सारी मुसलमान के लिए निशानियां है मुस्लिम के लिए। कुरान हदीस दलील किसके उनकी लिए? किताबों से उनकी किताबों में हमारे वसल्लम के आने का जिक्र था, वो दलील थी उनके लिए। ठीक है, उन्होंने नहीं माना। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ये लोग नबी को आप ऐसे ये पहचानते बताइए। जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी इनकार करते हैं। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, उन्होंने इसलिए नहीं लेकिन माना इनकार करने क्योंकि वाले वो को मानते ही नहीं जो कुरान मानने वाले हदीस को में। मैं मानता हूँ, मैं अमल करता हूँ। आप मुझे मनवाइए, मैं मानने को तैयार हूँ ना। आप एक हदीस सुनाइए। आप मानने की नीयत से नहीं है, आपकी नीयत पे डिपेंड तो आप भी मानने के लिए सुने जा रहे हैं ना, आप भी तो माने कुरान और हदीस से आपको समझाया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। चलिए अच्छा एक बात ये बताइए, देखिए मेरे ऊपर रोक नहीं डाल सकते आप। क्या कुरान का सब बातें हैं, ठीक है, देखिए खुदाई का कोई दीन में जबरदस्ती नहीं है। मैं मानता हूँ मेरी बात खत्म। आप लोग जन्नत के जन्नत जहन्नम का फैसला करेंगे। मैं और किसी को तो जवाब नहीं डाल सकता किसी को नहीं बोलता, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ बस, ना मैं किसी से बहस करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। सुनिए कोई मसला नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दें। मेरा सवाल ये है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह ने खुद मुंतखब कर लिया था, ईसा, ठीक। मैंने आपसे पूछा कि हज़रत ईसा तशरीफ ला चुके हैं, आपने कहा आ चुके हैं, ठीक कहा आपने। तो जब वो ईसा है तो शकील कैसे होगी? जवाब दीजिए इसका। देखिए ईसा साहब ये नहीं कि उनका नाम ईसा ही होगा। देखिए हदीस में ईसा और मेहदी का दोनों का जिक्र रहता है, मैं ये मानता हूँ दोनों एक ही सच्चे हैं। हज़रत ईसा एक है, हज़रत महदी एक ही सच्चे हैं, एक मैं नहीं मानता। ठीक। आप किस पर बात करेंगे, महदी होने पर या ईसा होने पर? दोनों दोनों एक ही सच्चे हैं, दोनों। एक एक पर बात कीजिए। आप महदी होने पे पहले बात करना चाहेंगे या पहले ईसा होने पर बात करना चाहेंगे? मैं तो ये दोनों साथ साथ इसकी नहीं, दोनों को आप कह रहे हैं, ठीक है। आप ये बताइए
हजरत महदी उनका नाम क्या होगा? हदीस में अल्लाह ने फरमाया कि उनका नाम मेरे नाम से होगा, बिल्कुल। मेरे नाम से होगा। जबरदस्त, आपने बहुत अच्छी हदीस सुनाई। आपने कहा ना मानेंगे नहीं, मैं मानता हूँ, मेरा ईमान है इस बात पर, मैं आपकी बात मानता हूँ, ठीक है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि हजरत महदी का नाम युवाती इस्मुहु इस्मु व इस्मु अबीही इस्मु अबी, उनका नाम मेरा नाम और मेरे वालिद का नाम इस तरह होगा। मेरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है, उनका नाम भी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। महदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। हजरत ईसा जो है उनका नाम कुरान पाक में ईसा मसीह मुंतखब किया। हदीस में इस बात को वाज़ेह किया गया, ये लिखा हुआ है कि उनका नाम मेरे नाम पे होगा और उनका बाप का नाम मेरे बाप के नाम से होगा, यानी उनके जैसा होगा, ये नहीं कि हूबहू वही नाम होगा। अच्छा, ये मतलब नहीं, ये बात उसमें लिखी हुई है। चलिए सर, ठीक, आप पढ़ेंगे ना, कोई मसला नहीं, उनके नाम कोई मसला नहीं। अगर उस तरह होगा तो हजरत महदी का नाम उस तरह क्या होगा? देखिए, आप तो बहुत सारी यहाँ बात हो जाएगी, यहाँ बात मानने की मैं मानता हूँ नहीं, हम लोग सिर्फ यहाँ बात सिर्फ आप पूछ रहे थे हमारे उनका नाम क्या था? मोहम्मद था। हाँ। अब उनका नाम क्या? मोहम्मद शकील नाम है। मोहम्मद आया कि नहीं आया? अच्छा, ठीक। और बाप का नाम बुखारी में कई जगह ये फरमाते हैं कि ये मेरे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप का नाम है, कुरान में भी ये बात लिखी है। तो देखिए, अल्लाह ने इसको उनको भी बाप कहते हैं ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और उनको अल्लाह ने अपने कुरान में हनीफ कहा। मोहम्मद का जो जिक्र किया है, मोहम्मद शकील अहमद जो है, अहमद नहीं, मोहम्मद शकील नाम है। इसका पहला नाम क्या था? शकील अहमद था कि मोहम्मद शकील? बताइए। मोहम्मद शकील ही नाम था। मोहम्मद शकील पहला नाम, आपके पास वो दलील है? पहला नाम अगर अहमद भी जुड़ गया तकलीफ का, लेकिन मोहम्मद शकील नाम होता है। अच्छा, ठीक, जो भी है मोहम्मद शकील नाम है, ठीक, मैंने आपकी इस बात को मान लिया। कुरान पाक में क्या नाम दिया? मैंने मान किया है। अब बताइए, मेरे अंदर आपने कौन सी ऐसी बुराई देखी है? ये तो आप मुझे समझाने की क्या है? कोई बुराई नहीं देखी। मैं आपसे मैं बता रहा हूँ, अकीदा मेरा वही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मानता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आप भी मानते हैं। आएंगे ये मानते हैं ना, वो आएंगे। बस मैंने मान लिया, वो आ गए, बस आप अगले वाले का इंतजार करिए, हो सकता है आ गया है, तब तक आप एक बात बताइए, मैंने मान लिया, सुधार कर लिया। मेरे सवाल का आप जवाब देते हैं। आपने एक जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी हुई आपके जवाब से, ठीक, जो भी जवाब आपके पास है। आप दूसरा जवाब मुझे दीजिए। हजरत महदी और ईसा आपने कहा एक, कुरान पाक में जैसा कि आपने कहा कि पहले मैं कुरान और हदीस को मानता हूँ, बाद में इस अकीदे को मानता हूँ, क्योंकि इन्हीं की रोशनी में आपने उसको माना। कुरान पाक में हजरत ईसा को अलग शख्सियत जाहिर किया गया, उनको नबी और रसूल बनाया गया, ठीक, वो गुजर चुके हैं ना, उनका अलग तज़किरा है। हदीस में हजरत इमाम महदी का तज़किरा है, कुरान में इमाम महदी का तज़किरा है ही, हदीस में उनका तज़किरा है। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब तशरीफ़ लाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान दुनिया में हज़ारों बरस पहले भी आकर के चला गया और फिर क़यामत के करीब फिर वही इंसान है? पहले जा चुका हूँ, मुमकिन नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। हजरत इमाम महदी अभी तक नहीं आए, ठीक। जब इमाम महदी आए नहीं हैं और हजरत ईसा आ चुके हैं, उनके बारे में ये कहा गया कि वो पैदा हुए, अल्लाह ने उनको आसमानों पर उठा लिया, और इमाम महदी पैदा ही नहीं हुए, तो दोनों एक कैसे हो गए? मैं कह रहा हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम का ही नाम होंगे, ये सिफती नाम है और इसकी बाकायदा दलील है। मैं आपको दलील देता हूँ। एक हदीस है इब्न माजा की, इब्न माजा में साफ तौर पे लिखा हुआ है, वलद महदी इल्ला ईसा इब्न मरियम। अच्छा, और महदी मैं दूसरी ईसा बिन मरियम, मैं दूसरी हदीस और ये सही हदीस है। मैं दूसरी हदीस आपसे पूछता हूँ। एक हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया ला फता इल्ला अली, कोई जवान नहीं सिवाय हज़रत अली। आप बताइए इससे क्या होगा? वो देखिए अली जवान नहीं, अली के इसमें ये साफ तौर पे बात महदी और ईसा के बारे में लिखी है ना। यहाँ जवान की कोई जवान को कौन सी दलील है? क्या मतलब दुनिया में उनके अलावा कोई जवान नहीं हो? देखिए, ये मैंने आपको दलील दी सही हदीस के अंदर, इस दलील से मैं मानता हूँ कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, इसी तरह की एक हदीस है ला फता इल्ला अली, कि अली के सिवा कोई जवान ही नहीं। आप क्या कहेंगे? दुनिया में अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सिवा कोई जवान नहीं हुआ, क्या मतलब होगा इस हदीस का? तो अल्लाह के नबी ने कहा उनको, तो
ٹھیک ہے اللہ کی چلیے مجھے اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی احمد سید ابھی ابھی تو آپ ترجمہ کریں گے آپ کو عربی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ دیکھیے کرنا پڑے گا ترجمہ جن لوگوں نے کیا ہے ترجمہ نہیں پڑھا. اچھا ٹھیک عربی نہیں معلوم نا آپ یہ جن بتائیے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے میں نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوا ہے. میں نے ترجمہ نہیں چلیے، کیا آگے میں- معلوم نہیں کیا مجھے- ان کا یہ ترجمہ میں نے پڑھا. چلیے میں نے ترجمہ کر دیا خیر. ترجمہ پڑھا ہوا ترجمہ نہیں خیر کیا. آپ ترجمہ کیجیے. مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کے سوالوں سے، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے. تیسرا سوال یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں یہ باپ؟ دیکھیے وہ جو تھے وہ بغیر باپ کے آئیں گے تو باپ کے بھی باپ کے ساتھ باپ بھی بس اس کی ایک دلیل ہے. جب میں نے یہی کہی اس کی ایک دلیل دیکھیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. اللہ کا قرآن میں جہاں بھی نبیوں کے بھیجنے کا ذکر کیا ہے تو وہاں پہ کون سا الفاظ استعمال ہے تو یہ بتا میں آپ کما ارسلنا فیکم رسولا بھی اس کا کیا مطلب آپ بتائیے بھائی. آپ بتائیے. میں آپ سے دلیل دے رہا ہوں، پوری دلیل آپ دے چلیے دیجیے. میں نے پڑھ دیا ہے آپ اس کا ترجمہ بتا دیجیے. مجھے ترجمہ نہیں معلوم، آپ بتائیے. یہ بات جھوٹ بولی ہوئی. اگر آدمی کو آپ کو معلوم نہیں ہے بھائی ممکن ہے یہ کہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ ہمارے ترجمے کو ممکن مانیں گے ہے نا، ہمارا ہمارا ترجمہ سنائیے نا. آپ اپنا ترجمہ بتائیے. آپ پوری دلیل آپ دیجیے. چلیے اگر میں بتا آپ وہی دلیل آپ ہی بتا دیجیے اس کا کیا مطلب ہے. اگر ہو سکتا ہے غلط ہو جائے آپ بارے میں سوچ رہے ہو سکتا ہے غلط ہو جائے. ایک تو نہیں سوچے کہ اس کو ہم مان دیں اس کو ہم دیں. دلیل آپ دیں. آپ پوری دلیل دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کما ارسلنا فیکم رسولا بھی دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتا میں پختہ ہی ترجمہ کر رہا ہوں جیسا میں نے پڑھا ہے ترجمہ نہیں کیا ہے. اس میں کیا لے رہے تھے اللہ پاک کہتے ہیں کیا یہ اسلام میں رسول تمہارے بیچ بھیجا ہے جو تم ہی میں سے تھے. منکم کا الفاظ ہے تم ہی میں سے ہوا یہ الفاظ ہے اس کے اندر. تو یہاں پہ اللہ پاک نے ان کو بھیجا کیسے بھیجا پیدا ہو کر نہیں بھیجا یعنی تم ہی میں سے ہو. منکم کا مطلب کیا ہوا تم ہی میں سے ہوا. ایک اور کوئی قرآن منہم کا بھی الفاظ ہے یعنی ان میں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہی الفاظ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی لکھا ہوا ہے. آپ حدیث پڑھ کے سنائیے. اس طرح تو میں کہتا ہوں جتنے بھی نام بتا دوں. ٹھیک ہے میں آپ کو حدیث پڑھ کے بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انتم اذا نزل ابن مریم اذا نزل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نزلہ کا ہوا اترنا یا ٹھہرنا دو مطلب ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک. ٹھیک؟ نزلہ کا معنی نزلہ کا دیکھیے آسمان سے اترنے کا مطلب عربی میں ہوتا ہے ونزل من السماء. من السماء مطلب آسمان سے ہے. یہاں پہ صرف نازل کا الفاظ نہیں. من السماء کی بھی من السماء کی بھی من السماء کا مطلب ہوتا ہے آسمان سے نازل. من السماء کے بھی الفاظ ہیں یا نہیں؟ بس یہ بات. اس میں من السماء کا الفاظ ہے. من السماء کے الفاظ میں